ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 71 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ نوح اذ قال لقومہ یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک چونکہ ہدایت اور رہنمائی کی کتاب ہے، انسان کی اصلاح تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ مشرکین مکہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ ارشاد فرمائی، انہوں نے انکار کیا، طرح طرح کی باتیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے گزشتہ قوموں کی چند مثالیں سامنے رکھیں۔ اس کی مثال آج کے زمانے میں ایسے ہے کہ جیسے کوئی کلاس چل رہی ہو اور اس کو تربیت کرتے وقت استاد ان کو یوں بتائے کہ دیکھو آپ سے پہلے ایک کلاس تھی، اس نے محنت نہیں کی، محنت نہ کرنے کی وجہ سے ان کو فیل ہونا پڑا، فیل ہونے کے بعد ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا، پھر یہ ہوا۔ تو پچھلی مثال دے کر اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم سے ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تم سے ایسی غلطی ہوگی تو تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو پچھلی کلاس کا ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو اور قیامت تک آنے والے ہر کافر کو یہ بات سمجھائی اور مثال دے کر سمجھائی کہ دیکھو پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں، انہوں نے جب اپنے نبیوں کی بات نہیں مانی، ان کے ساتھ کیا حشر ہوا، ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے، یہ قرآن پاک ہمیں سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، تاکہ ہم ان واقعات سے عبرت حاصل کریں اور اپنی زندگی کو سنبھال سکیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، وَاتْلُ کا معنی تلاوت کیجئے، سنا دیجئے، علیہم ان کو، نَبَأَ نُوحٍ حضرت نوح علیہ السلام کے حالات، نبا کا معنی حالات، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات ان کو سنا دیجئے۔ اذ قال لقومہ، جب کہا انہوں نے اپنی قوم کو، یا قومی، اے میری قوم۔ یا قومی کے نیچے جو زیر ہے میم کے، یہ بتا رہی ہے کہ اصل یہ لفظ تھا یا قومی، اے میری قوم۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو درد مندانہ خطاب، جرت مندانہ خطاب۔ اذ قال لقومہ، جب کہا لقومہ اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، ان کان کبورا، اگر ہے بھاری، علیکم تمہارے اوپر، مقامی میرا کھڑا ہونا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اگر میری نصیحت، مقامی میرا کھڑا ہونا، و تذکیری اور میرا نصیحت کرنا، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ذریعے، اگر یہ تمہیں بھاری معلوم ہوتا ہے، اگر یہ تمہیں برداشت نہیں ہوتا، ظاہر ہے وہ مشرک لوگ تھے، اور مشرک بندے کو توحید کہاں ہضم ہوتی ہے، اس کے لیے کہاں برداشت ہوتی ہے، وہ طرح طرح کی باتیں اور عجیب و غریب افواہیں اور تدبیریں
اور حضرت نوح अलैहिस्सलाम के खिलाफ बातें, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक दिन जुर्रतमंदाना खिताब दिया उनको, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमाया देखो, अगर मेरी तकरीर तुम्हें भारी मालूम होती है, मेरा नसीहत करना तुम्हें भारी और वज़नी मालूम होता है, फ़अलल्लाहि तवक्कलतु, तो मैं अल्लाह की ज़ात पर भरोसा इख्तियार करता हूँ। फ़अलल्लाहि, फिर मैं अल्लाह पर, तवक्कलतु, मैं भरोसा इख्तियार करता हूँ, लिहाजा तुम क्या करो, फ़अजमिऊ अमरकुम, तुम जमा करो अपनी तदबीरों को, अमरकुम, अपने कामों को, अपनी तदबीरों को जमा करो, व शुरकाअकुम, और अपने शरीकों को भी साथ मिला लो। सारी ज़िंदगी हो गई मेरी बात नहीं सुन रहे हो और शरीकों के पीछे पड़े हो और दिन रात इनको सजदे करते हो, मिलाओ इनको भी साथ मेरे खिलाफ, खुद भी आ जाओ, अपने शरीकों को भी साथ मिलाओ। सुम्मा ला यकुन अमरुकुम, सुम्मा फिर, ला यकुन न रहे, अमरुकुम, तुम्हारी तदबीरों में, अलैकुम, तुम्हारे सामने, गुम्मतन, कोई शुबा बाकी ना रहे, मेरी तरफ से अलल ऐलान है, खुलम खुला ऐलान है, छुप कर तदबीर करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तने तनहा हूँ और तुम सारी कौम मेरे खिलाफ हो, लिहाजा मैं बबांगे दुहल कहता हूँ कि तुम छुप कर तदबीरें ना करो। सुम्मा ला यकुन अमरुकुम, फिर ना हो जाए तुम्हारी तदबीर, अलैकुम, तुम्हारे सामने, गुम्मतन, शुबे में, किसी शुबे में ना रहना, किसी छुप कर ना रहना, आओ अलल ऐलान करो, सामने आकर करो, जो तदबीरें कर सकते हो करो। सुम्मा मक़ज़ू इलैया, सुम्मा फिर, उक़ज़ू, कर गुजरो, इलैया, मेरे साथ, मेरे खिलाफ जो करना है कर गुजरो, वला तुनज़िरून, और मुझे मोहलत भी ना दो। तुनज़िरून के नून के नीचे जो ज़ेर है ये भी बता रहे, वला तुनज़िरूनी, मुझे मोहलत मत दो। अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को फरमा रहे हैं, अगर तुम्हें मेरी नसीहत भारी मालूम होती, मेरी तकरीर करना भारी मालूम होता है, मेरा तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाना भारी मालूम होता है, तो आओ मैं चैलेंज करता हूँ, एक तरफ मैं नबी हूँ और दूसरी तरफ तुम पूरी कौम हो, तुम भी सारे मिल जाओ और अपनी तदबीरें इख्तियार करो और अपने शरीकों को भी साथ मिलाओ। मिलाने के बाद फिर मेरे खिलाफ जितनी तदबीरें की हैं वो छुप कर नहीं, अलल ऐलान आ जाओ, सामने आ जाओ और सामने खड़े होकर तुम जो करना चाहते हो कर लो, मुझे मोहलत भी मत दो। क्यों, ये किस लिए सारी बात कर रहे थे? पीछे लफ्ज़ क्या बोला, फ़अलल्लाहि तवक्कलतु, मेरा भरोसा अल्लाह की ज़ात पर है, जिस अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है वो अल्लाह खुद मेरी हिफाजत फरमाएंगे। अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की इस तकरीर से हमें क्या सबक मिला? जिस इंसान का भरोसा अल्लाह की ज़ात पर होता है वो इंसान कभी दुश्मन का खौफ नहीं खाता, उसके दिल में कभी दुश्मन का डर नहीं रहता, क्योंकि अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं। अल्लाह की ज़ात कादिर मुतलक है, जब अल्लाह की ज़ात पर भरोसा कर लिया फिर दुश्मन का किसी किस्म का खौफ नहीं। हज़ारों लाखों की तादाद में एक तरफ कौम खड़ी है और एक तरफ अकेले तने तनहा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खड़े हैं, फरमाया जो करना कर लो। फ़इन तवल्लैतुम, ज़ाहिर है उन्होंने क्या करना था, वो नबी के खिलाफ बातें तो कर सकते हैं, नबी के खिलाफ प्रोपेगंडा तो कर सकते हैं, लेकिन नबी को कोई खुदा न खास्ता ऐसा नुकसान या ऐसी तकलीफ जो नबी के लिए ज़िंदगी का मसला हो वो नहीं दे सकते थे। नबी अल्लाह की हिफाजत में थे, तकलीफ पहुँचाते, मारते थे, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, बेहोश हो जाते थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। आगे आ रहे वाक़यात इनके पारा नंबर 12 में, वहाँ इंशाअल्लाह तफसील होगी। फ़इन तवल्लैतुम, फिर अगर तुम मुँह फेर लोगे, जाहिर है तुम्हें शिकस्त होगी और तुम्हें मुंह फेरने पड़ेगा, मुंह की खानी पड़ेगी। फमा सअलतुकुम मिन अजरिन, मैंने तो नहीं मांगा तुमसे कोई अजर, इस दावत और तबलीग पर मैंने तुमसे कोई पैसे तो नहीं मांगे। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा अजर तो मेरे अल्लाह के ज़िम्मे है, नहीं है मेरा अजर इल्ला अल्लाह, मगर अल्लाह के ज़िम्मे।
اللہ کے ذمے میرا اجر ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اجر عطا فرمائیں گے اس کا۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم ہوا ہے، ان اکون من المسلمین، کہ میں فرما بردار بن جاؤں۔ نبی سب سے پہلے خود اللہ کی فرما برداری میں آتے ہیں، جو حکم اللہ کی طرف سے ملتا ہے سب سے پہلے نبی اس پر عمل کرتا ہے، پھر قوم کے لیے وہ حکم بن جاتا ہے کہ قوم بھی اس پر عمل کرے۔ اب نبی نے بات پہنچا دی، پہنچانے کا حق ادا کر دیا، لیکن فَكَذَّبُوهُ، آخر نتیجہ کیا نکلا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا؟ اللہ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے اس کو جھٹلایا، قوم والوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ پھر آخر وہ اللہ کا حکم آ گیا، عذاب، زمین سے پانی، آسمان سے پانی، فَنَجَّيْنَاهُ، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے نجات دے دی ان کو، حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی، وَمَن مَّعَهُ، اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے 80-82 افراد جو مسلمان ہوئے تھے، اللہ نے ان کو بھی نجات دے دی، فی الفلک، کشتی میں۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھوں ایک کشتی تیار کروائی اور اس پر سوار کر کے ان کو نجات عطا فرما دی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے بنا دیا ان کو خلائف، قائم مقام۔ یہ جو دوسرے تھے وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور ہم جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو کشتی میں سوار کر لیا، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے کر دیا ان کو قائم مقام۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ اللہ کی آیتوں کو جن جن لوگوں نے جھٹلایا تھا اللہ تعالیٰ نے سب کو غرق کر دیا، سب کو ڈبو دیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، پھر دیکھو کیسے ہوا انجام ڈرائے ہوئے کا، جن کو اللہ کی طرف سے ڈرایا گیا تھا اور انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کا انجام کیسے ہوا۔ یہ مثال دی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا من بعدہ، ان کے بعد رسلا، رسولوں کو، الی قومہم، ان کی قوموں کے پاس، فجاؤہم، پھر وہ بھی لے کر آئے ان کے پاس، بالبینات، واضح دلائل۔ نبی آتے رہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے، حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے، حضرت لوط علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، سب انبیاء اسی کے اندر آ گئے۔ رسولا الی قومہم، رسول آئے ان کے قوم کے بعد، فجاؤہم، پھر وہ لے کر آئے ان کے پاس، بالبینات، واضح دلائل، نشانیاں، معجزات۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، فما كانوا، نہیں تھے وہ، لیؤمنوا، کہ وہ ایمان لاتے، بما، اس وجہ سے کہ كذبوا به من قبل، وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ جھوٹ ایک ایسی نحوست والی چیز ہے کہ بندہ جب جھوٹ بول لیتا ہے تو پھر جھوٹ ایک مقناطیس ہے، وہ انسان کو اپنے ساتھ چمٹا دیتا ہے، پھر انسان راہ راست پر نہیں آتا۔ اب پہلے کیا کیا انہوں نے؟ جھٹلا دیا۔ اب جھٹلانے کے بعد اسی بات پر اڑ گئے۔ فما كانوا ليؤمنوا، نہیں تھے وہ ایمان لانے والے، بما كذبوا به من قبل، کیونکہ وہ پہلے جھٹلا چکے تھے، پہلے جھٹلا دیا، اب اسی ضد پر اڑ گئے کہ ہم نے پہلے جھٹلا دیے، اب نہیں ہم مانیں گے۔ كذلك نتبع على قلوب المعتدين، اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر جس طرح پہلی قوموں کے سے یہ غلطی سرزد ہوئی کہ انہوں نے نبیوں کی بات کو جھٹلا دیا، جھٹلانا یا نافرمانی کرنا اور نبیوں کو تکذیب کرنا، نبیوں کو تکلیفیں پہنچانا یا کوئی بھی کبیرہ گناہ ایک ایسی نحوست رکھتا ہے جس کے اوپر دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، بندہ توبہ کر لے تو وہ مہر ختم ہو جاتی ہے، بندے کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر توبہ نہ کرے تو بندے کی وہ سیاہی دل پر پھیلنا شروع ہوتی ہے، پھیلتے 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 سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ بندہ منحوس ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم قرآن پاک کا یہی لوٹتا ہے کذالک، اسی طرح، نتبع، ہم مہر لگا دیتے ہیں، علی قلوب المعتدین، ان لوگوں کے دلوں پر جو حد سے تجاوز کرنے والے، پھر اللہ ان کو
नाफरमानों में लिख देते हैं कि बस अब इनका राह रास्त पर आना नामुमकिन हो गया। इसके बाद हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का तज़किरा आ गया। मिसालें अल्लाह ताला देकर मुशरिकीन मक्का को और आइंदा आने वाली सारी जो कायनात है क़यामत तक इंसान सबको समझा रहे हैं कि देखो, नाफरमानी करना हमेशा अजाब का ज़रिया बना है, नाफरमानी करना हमेशा दुनिया में तकलीफ़ और मसाइब का ज़रिया बना है, आखरत गंवाने का ज़रिया बना है। इसलिए नाफरमानी हल नहीं, फर्माबरदारी हल है। सुम्मा बअसना, फिर हमने भेजा, मिन बादिहिम, इनके बाद, मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, व हारून, और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 3 साल छोटे हैं हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से, और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम बड़े भाई हैं, 3 साल बड़े हैं। अल्लाह ताला ने दोनों को भेजा इला फ़िरऔन, फ़िरऔन के पास, व मलाइही, और उसके सरदारों के पास, बिआयातिना, अपनी निशानियां देकर। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इब्तिदा में 2 निशानियां दी। यद बैज़ा, कि अपना हाथ अपनी बगल में डालते, बाहर निकालते तो वो रोशन हो जाता, फिर दोबारा डालते तो वो रोशनी ख़त्म हो जाती। और दूसरा, अल्लाह ताला ने इनको जो आसा अता फरमाया था उसको सांप बना दिया गया, अल्लाह उसको सांप बना देते। तो ये 2 मोजज़ात अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिए। फस्तकबरू, उन्होंने तकब्बुर किया, फ़िरऔन ने और उसकी जो कौम थी, सरदार थे, उन्होंने तकब्बुर किया। वकानू कौमम मुजरिमीन, और ये मुजरिम लोग थे, गुनाहगार लोग थे। फलम्मा जाअहुमुल हक़, जब आ पहुंची उनके पास हक बात, मिन इंदिना, हमारे पास से। जब अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम दोनों भाई फ़िरऔन के दरबार में चले गए और अल्लाह का पैगाम हक उन तक पहुंचा दिया। क़ालू, फ़िरऔन और सरदार सारे कहने लगे, इन्ना हाज़ा लसिह्रुम मुबीन, बेशक ये तो बहुत खुला जादू है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी नबुव्वत पर दलील के तौर पर मोजज़ा ज़ाहिर फरमाया, मोजज़ा वो होता है जिसमें हाथ नबी का होता है, ताकत रब्बे ज़ुल जलाल की होती है। जब लाठी सांप बन गई तो फ़िरऔन और उसके हवारी सारे बोलने लगे, ये तो बहुत बड़ा जादू है। क़ाल मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अतक़ूलून लिल हक़, क्या तुम हक़ के बारे में कहते हो? लम्मा जाअकुम, जब वो आ पहुंचा तुम्हारे पास, असिह्रुन हाज़ा, क्या ये जादू है? ये तो हक़ है, ये तो अल्लाह की तरफ से निशानी है, ये तो अल्लाह की तरफ से मौजज़ा है, क्या तुम इसको जादू कह रहे हो? वला युफ्लिहुस साहिरून, याद रखो अल्लाह का कानून ये है कि जादूगर कभी कामयाब नहीं हुआ करते। क़ालू अजितना, फ़िरऔन बोला और उसके हवारी सारे जितने वज़रा थे, सरदार थे, सारे बोले, अजितना, क्या तू आया हमारे पास, लितल्फितना, ताकि हमको फेर दे, अम्मा, उस बात से, उस मज़हब से, उस दीन से, उस बात से, वजदना अलैहि आबाअना, जिस पर पाया हमने अपने आबा व अजदाद को। आज तक हम अपने आबा व अजदाद के दीन को लेकर बुतों को सजदे कर रहे, बुतों के नाम पर चढ़ावे चढ़ा रहे, अब तुम आकर हमें अपने बाप दादा के दीन से फेरना चाहते हो। ये अल्फाज कुरान के गौर करें और आज के ज़माने के लोगों के ऊपर भी गौर करें कि जब उनको ये बात की जाती है कि भाई ये काम बिदअत है, ये काम दुरुस्त नहीं, तो वो बजाय इसके कि कुरान पाक की बात को मान ले, दीन शरीयत की बात को मान ले, एक आलिम दीन और मुबल्लिग की बात को मान ले, मानने के ज़रूरत नहीं, मानना छोड़ देते हैं, मानते नहीं। मानने की बजाय उल्टा यही जवाब होता है, हम उस काम को छोड़ दें जो आज तक हमारे बाप दादा करते हैं। ये देखें, ये बाप दादा की निस्बत ये आज से नहीं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से चली आ रही, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भी कौम ने यही बात की थी, आप हमारे पास इसलिए आए हैं ताकि हमें उस दीन से फेर दें जो हमारे बाप दादा का बनाया हुआ दीन है।
क़ालू कहने लगे अजितना क्या तू आया हमारे पास लितल्फितना ताकि तू हमें फेर दे अम्मा उस दीन से वजदना अलैहि आबाअना हमने पाया उस पर अपने बाप दादा को। एक मकसद तो तेरा ये है, और दूसरा वतकून और तू हो जाए लकुमा हो जाओ तुम दोनों अलकिब्रिया फिल अर्ज सरदार ज़मीन में। तुम्हारे दो मकसद हैं हमें पता चल गया है। एक मकसद तो तुम्हारा ये है कि हमें बाप दादा के दीन से फेर दें, और दूसरा मकसद ये है कि तुम्हें सरदारी मिल जाए दोनों को। वमा नहनु लकुमा बिमुमिनीन हम तुम्हारी बात मानने वाले नहीं, हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात। साफ जवाब दे दिया। वक़ाला फ़िरऔन और फ़िरऔन कहने लगा उतूनी बिकुल्लि साहिरिन अलीम बुलाओ मेरे पास। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उस मौजज़े को जादू कह दिया, अब जादू का मुकाबला जादूगरों से करवाने लगे। वक़ाल फ़िरऔन फ़िरऔन बोला उतूनी बुलाओ मेरे पास बिकुल्लि साहिरिन हर किस्म के जादूगर को अलीम जो पढ़ा लिखा हो जानने वाला हो जो जादू का माहिर हो। पूरे मुल्क से जादूगरों को बुलाओ, मैं इनके साथ मुकाबला करवाऊंगा। फलम्मा जाअ अस्सहरतु फिर जब आ गए जादूगर क़ाल लहुम मूसा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया अलक़ू डालो मा अंतुम मुल्क़ून जो तुम डालते हो, जो करना चाहते हो करो। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नबी होने के नाते उनको पहले तबलीग फरमा दी कि देखो मैं नबी हूँ, मेरे हाथ में मौजज़ा है। इन्होंने जादू कहा उस मौजज़े को, और उसके के लिए इन्होंने तुम्हें जादूगरों को मुकाबले के अंदर बुलवा लिया। अब तुमने खुद ये फैसला करना है कि हमने फैसला क्या करना है। फलम्मा जाअ अस्सहरतु जब आ गए जादूगर क़ाल लहुम मूसा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया अलक़ू डालो भाई मा अंतुम मुल्क़ून जो तुम डालते हो, जो डालना चाहते हो करो। फलम्मा अलक़ू फिर जब डाल दिया उन्होंने अपनी रस्सियाँ डाली, लोगों की आंखों पर जादू हुआ और वो रस्सियाँ सांप बनकर चलती फिरती नजर आना शुरू हो गई। क़ाल मूसा मा जिअतुम बिहि सिह्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि जो तुम लेकर आए हो ये जादू है, ये तो वाकई जादू है। इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु बेशक अल्लाह की ज़ात अनकरीब इसको ख़त्म कर देगी। जब मेरे हाथ से मौजज़ा होगा अल्लाह की ताकत आएगी, अल्लाह की कुदरत आएगी, और ये नबुव्वत के मौजज़े के मुकाबले में जादू बिल्कुल मिलिया मेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफ़्सिदीन बेशक अल्लाह ताला नहीं संवारता मुफ़्सिदीन के कामों को, फसादियों के कामों को अल्लाह ताला नहीं संवारता। एक तरफ मौजज़ा एक तरफ जादू, जादू फसाद ही फसाद है, और उसके मुकाबले में मौजज़ा अल्लाह की नूरानियत और अल्लाह की रहनुमाई है, वो अल्लाह की तजल्लियात हैं। अल्लाह ताला कभी भी उसके मुकाबले के अंदर जादू को नहीं चलने देगा। इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफ़्सिदीन व युहिक्कुल्लाहुल हक़्क़ और अल्लाह ताला सच करता है हक बात को बिकलिमातिही अपने हुक्म से। वलौ करिहल मुजरिमून अगरचे नापसंद समझें मुजरिम लोग, गुनाहगार लोग। अल्लाह ताला हक को हक करके दिखाता है, बातिल को बातिल करके दिखाता है, अगरचे मुजरिम लोग इसको नापसंद समझें। अल्लाह ताला ज़ाहिर फरमा देते हैं, अल्लाह ताला हर चीज़ को बिल्कुल ज़ाहिर फरमा देते हैं, निखर कर सामने आ जाती है। और ये सारी बात करके अल्लाह ताला ने हमें क्या समझा दिया, मिसाल देकर ये बात समझा दी। देखो दुनिया के अंदर शैतान की उस वक़्त भी मेहनत थी और उन लोगों को शिरक पर, बुत परस्ती पर लगा दिया, आबाओ अजदाद के दीन पर लगा दिया, और मुकाबले के अंदर नबी नबुव्वत का मौजज़ा दिखाने के लिए आए, लोगों ने बजाय उनकी बात मानने के उसको भी जादू कह दिया, जादूगरों से मुकाबला करवाना शुरू कर दिया। देखो आज के ज़माने में भी फितने का ज़माना, क़यामत करीब आ रही, क़यामत जितना करीब आती जाएगी फितने बढ़ते जाएंगे, और शैतान तरह तरह के जाल बिछाएगा इंसानों को फंसाने के लिए। इसलिए हमें चाहिए अगर बचना है तो कुरान पाक को सीने से लगा लें, अगर बचना चाहते हैं कुरान पाक को समझना शुरू कर दें,
اگر بچنا چاہتے ہیں تو قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنا شروع کر دیں۔ جب اللہ کی ذات ہمیں قرآن پاک سے جوڑ دیں گی، پھر دنیا کائنات کا کوئی فتنہ وہ ہمارے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکے گا، کیونکہ قرآن پاک بھی اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ معجزے کے سامنے نہ فتنہ کبھی ٹھہرا ہے، معجزے کے سامنے نہ کبھی حسد ٹھہرا ہے، معجزے کے سامنے نہ شیطان ٹھہرے گا اور نہ اس کی اولاد ٹھہرے گی اور نہ کوئی کافر ٹھہرے گا۔ قرآن پاک ایک معجزہ ہے۔ اگر کسی نے آج کے زمانے میں بھی بچنا ہے اور صحیح راست پر چلنا ہے، اس کو چاہیے کہ قرآن پاک کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ لے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کے ساتھ سچی نسبت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔